اور اب خبر غزہ میں جاری بربریت کے حوالے سے اسرائیل فوج زندگی اور شفافیت سے باز نہ آئی۔ غزہ میں وحشیانہ وار جاری ہے۔ غزہ کے 25 اسپتال مکمل طور پر بند، زخمی تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر گئی۔ 4,660 بچے، 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ اور ڈائریکٹر الشفا اسپتال کے مطابق غزہ کے الشفا اسپتال میں ICU کے تمام مریض شہید ہو گئے۔ الشفا اسپتال کے ICU میں 55 افراد موجود تھے۔ سہونی فورسز کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 18 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کی جنین پناہ گزین کیمپ کے قریب بمباری کی گئی۔ الفلاح اسکول اور بمباری میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ ابن سینا اسپتال پر بھی حملہ ہوا، 14 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ سہونی فوج نے ابن سینا اسپتال پر حملہ کر کے اسپتال کے کئی حصوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی شفافیت کے خلاف دنیا بھر میں عوام سراپا احتجاج۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، نیدرلینڈ، بیلجیم، جنوبی کوریا، لبنان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں۔ مظاہرین نے اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں یونیورسٹی کے طلباء نے فلسطین کی حمایت کے لیے ریلی نکالی۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ فضائیں غزہ کو جینے دو اور فری فری فلسطین کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ کیلیفورنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں نے سین فرانسسکو کا بے برج بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہزاروں افراد برطانوی پارلیمنٹ کے باہر جمع ہوئے۔ مظاہرین نے برطانوی وزیر اعظم رشی سونک سے غزہ میں فوری جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب نیدرلینڈ میں بھی بڑی تعداد میں عوام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی میں باہر نکل آئی اور غزہ میں جاری مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی بڑی تعداد میں عوام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اسپتالوں، عبادت گاہوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں امریکی سفارتخانے کی عمارت کے سامنے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین اپنے جسم پر سفید چادریں لپیٹ کر زمین پر لیٹ گئے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے فلسطینی متاثرین کی علامت کے طور پر 2,000 جوتے آویزاں کر دیے اور فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ سرکردہ علماء کرام و مشائخ سے ملاقات کی ہے۔ علماء و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کی مذمت کی ہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام و مشائخ کی ملاقات۔ علماء و مشائخ کی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کی متفقہ طور پر مذمت۔ ملک میں رواداری، امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ آرمی چیف نے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کے فتویٰ پیغام کو سراہا۔ آرمی چیف نے علماء پر گمراہ کن پروپیگنڈے کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے فکری اور تکنیکی علوم میں علماء کرام کے کردار کی نشاندہی بھی کی اور قرآن و سنت کی تفہیم، کردار سازی کے لیے علماء کے کردار کی نشاندہی کی۔ فورم نے حکومت کی جانب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی حمایت کی اور افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر پاکستان کے موقف، تحفظات کی مکمل حمایت کی۔ ISPR کے مطابق فورم نے غزہ میں جنگ اور نہتے فلسطینیوں پر مظالم پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا۔ غزہ میں جاری مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کے طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کسی مذہب، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی تفریق کے بغیر تمام پاکستانیوں کا ہے۔ وفاق، وزارت دفاع بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومتوں نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کر دی۔ درخواستوں میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات کو بحال کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔
सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला। विफाक, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। पाक वजारत दिफा और सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्तों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाए। वजारत दिफा की इस्तदा में कहा गया है कि आर्मी की कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए और अपील पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना जारी किया जाए। के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है पाकिस्तान की मुआशी तबाही किसी हादसे के तहत नहीं मंसूबे के तहत हुई है। सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं उनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। पेशावर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। कौन सी क़ुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिशें कर रही हैं? हमें संजीदगी से सोचना होगा। कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की तरफ ले जा रही है? अफगानिस्तान का मफाद हो या पाकिस्तान का मफाद, दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात पे हैं। हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, हमारी बिरादरी एक है। सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं। कौन सी साजिशी क़ुव्वतें हैं जो आज हमारे दरमियान बदएतमादियां पैदा कर रही हैं? इसको संजीदगी से सोचना होगा। इक़्तिदार कोई मसला नहीं है, महज इक़्तिदार तो आ जाता है, गुजर जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की नज़रियाती तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कमिटमेंट देनी होगी, एक वजाहत के साथ तय करना होगा कि हमने आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ क्या करके जाना है। हम इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी साथ देने को तैयार हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो आएँ, इस रुख पे चले तो सही। बात करें स्मोक की तो लाहौर में हफ्ते को स्मोक स्मार्ट लॉकडाउन की तफसीलात सामने आएंगी। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात बंद रहेंगी। सब्जी मंडियां, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, करियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर में हफ्ते को क्या बंद और क्या कुछ खुला रहेगा? स्मोक स्मार्ट लॉकडाउन की तफसीलात सामने आ गई हैं। सरकारी, निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सब्जी मंडियां, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, किरियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। निजी और सरकारी ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। बड़ी छोटी मार्केट्स, जिम, सिनेमास को 3 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब शहर में स्मोक के तदारुक के SOPs का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, मगर अभी तक शहरी मास्क पहन रहे हैं, ना ही किसी और पाबंदी को खातिर में ला रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक महदूदो नकलो हरकत का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, ननकाना साहिब, शेखुपुरा समेत पंजाब के 10 अजला पर होगा। IMF डील ने कदर खोते रुपए में जान डाल दी। इंटरबैंक में 2 रोज के दौरान डॉलर 1 रुपया 64 पैसे सस्ता हुआ 287 रुपए में नीचे आ गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में ज्यादातर सरमायाकारों ने मुनाफा बिकिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आज डॉलर की कदर में 88 पैसे कमी हुई और ये इंटरबैंक में 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स के मुताबिक IMF की रजामंदी के बाद हुकूमत को दीगर जराए से आने वाले महीनों में मजीद 1 अरब डॉलर कर्ज की राहें हमवार होती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डॉलर की मांग का जोर टूटा है और रुपया मुस्तहकम हुआ है। ओपन मार्केट में आवाम को अमेरिकी करेंसी 288 रुपए 50 पैसे में मिल रही है। इसके अलावा आज स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग की, यानी गुज़िश्ता सेशंस में जिन स्क्रिप्ट्स की कीमतें बढ़ी, इन्हें बेचकर ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने मुनाफा बुक किया, जिसकी वजह से इंडेक्स 333 पॉइंट्स कमी के बाद 57,063 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि महंगाई और जायद कारोबारी लागत मुल्क में सरमायाकारी के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हुकूमत इन मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाती है तो स्टॉक मार्केट मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। सोना 2200 रुपए महंगा होकर 2,16,500 रुपए तोला हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। एक हफ्ते में 190 ग्राम चाय की कीमत में 49 रुपये 94% का इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 72 रुपये 55 पैसे महंगा हो गया।
में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सिलसिला जारी। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते के दौरान कुदरती गैस की कीमतों में 480% तक का बड़ा इजाफा हुआ। गैस की कीमत 295 MMBTU से बढ़कर 1711 MMBTU हो गई। एक हफ्ते के दौरान 190 ग्राम चाय की कीमत में 49 रुपए 94 पैसे का इजाफा हुआ। दाल मसूर 16 रुपए 36 पैसे फी किलो, चिकन के निर्ख 14 रुपए फी किलो बढ़ गए। आटे का 20 किलो का थैला 72 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। रवां हफ्ते के दौरान 13 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी और 13 की कीमतों में इस्तेकाम रहा।